నమస్తే ఓర్గలు 9 నేషన్ టీవీకి స్వాగతం. ఢిల్లీ మద్యం కేసులో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత జ్యుడిషియల్ కస్టడీ పొడిగించారు. జూన్ 7 వరకు పొడిగిస్తూ రౌజ్ ఎవెన్యూ కోర్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఈ కేసులో జూన్ 7న సిబిఐ ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసింది. మరోవైపు ఈడీ కేసులో కవిత జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ను జూలై 3 వరకు న్యాయస్థానం పొడిగించింది. ఈ కేసులో కవిత పాత్రపై ఇటీవలే సప్లిమెంటరీ ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయగా కోర్టు పరిగణలోకి తీసుకుంది. कविता मैम, इलेक्शन हो गया मैम, आपके पार्टी का बीआरएस का टैली कितना रहने वाला है मैम इलेक्शन में? मैम थोड़ा इसको नीचे मैम, बीआरएस का टैली कितना रहने वाला है मैम लोकसभा इलेक्शन में? कविता मैम बीआरएस का टैली कितना आ सकता है आपके हिसाब से? अरे तुम चोट लगवा लो यार। फोटो आराम से कविता मैम, इलेक्शन हो गया मैम, आपके पार्टी का बीआरएस का टैली कितना रहने वाला है मैम इलेक्शन में? मैम थोड़ा इसको नीचे मैम, बीआरएस का टैली कितना रहने वाला है मैम लोकसभा इलेक्शन में? టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు రాకతో మంగళగిరిలోని ఎన్టీఆర్ భవన్లో సందడి నెలకొంది. పోలింగ్ ముగిశాక తొలిసారి పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకున్న ఆయనను నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. ముందస్తు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఒక్కసారిగా సీఎం నినాదాలతో ఎన్టీఆర్ భవన్ మారిమోగిపోయింది. సంబరాలు రేపు చేసుకుందామని, శక్తిని అప్పుడే ఖర్చు చేసుకోవద్దంటూ శ్రేణులతో చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ బ్యాంక్ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్న నేతలను చంద్రబాబు అభినందించారు. ప్రపంచ సైకిల్ దినోత్సవం సందర్భంగా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ట్విట్టర్లో తాను సైకిల్ తొక్కుతున్న ఫోటోను పెట్టారు. మరికొద్ది గంటల్లో వెలువడనున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాల కోసం యావత్ దేశం ఉత్కంఠంగా ఎదురుచూస్తోంది. ఈ సమయంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సోమవారం ప్రత్యేకంగా మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. ఎన్నికల ముగింపుపై ఈసీ ఇటువంటి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రాజీవ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ విజయవంతంగా నిర్వహించినట్లుగా తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల్లో 64.2 కోట్ల మంది ఓటు వేయడంతో మన ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించినట్లుగా వెల్లడించారు. తాజాగా ఎన్నికల్లో మొత్తం 64.2 కోట్ల మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారని ఆయన తెలిపారు. Policy for Kashmiri migrants so that they can also vote and their voting was also record. We abolished Form M, which was cumbersome. We also abolished for those who are show you what we did in the 4 M's. we'll take a few more questions. फिर पता नहीं कहां से है. So friends, with this I would like to stop here with a full thanks to all the voters and this entire process which we have gone through and the achievements which we have made, and also a very, very sincere thanks to the media present here. And note about in the front row. Yeah, please give him the mic. Yeah. Sir, challenge kariye. To ask questions. The gentleman, the green shirt in the front row. Yeah, please give him the mic. Yeah. सर दैनिक भास्कर से हूं मैं, मुकेश कौशिक। मेरा सवाल गुजरात में सूरत में एक कैंडिडेट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने जाने के बारे में है। सर
2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटा इंट्रोड्यूस करने का The lady in the third row in the end. Yeah, please, yeah. अगर कैंडिडेट्स बाकी विड्रॉ करने का डिसीजन लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लेट अस सी दैट. J&K में आपने पूछा, मैं 2 बार बता चुका हूं, चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया. तो ये जो एक्ट कहता है, जो सब बह गए उसमें और हम समझ ही नहीं पाए क्या हुआ. इलेक्शन कराएं, कैंडिडेट्स सब में एक प्रतिस्पर्धा है, एक भावना है, और उनको अगर ये पता लगे कि आपके साथ गड़बड़ हो सकती है तो वो देखिए क्या भले 20-30 इलेक्शन से ऐसे ही चल रहा है. 2019 उसको पकड़ लो, पहले से पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए. पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी. मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर. नहीं, 2 बताएं. एक गर्मी में हमें पहले करना चाहिए, एक ये फॉल्स नैरेटिव को लड़ने के लिए वी शुड बी फार मोर प्रिपेयर्ड. और एक और लर्निंग है हमारी, खराब है कभी काउंटिंग में ARO की वहां रोक दी, तो में चमक थी वोट डालने के समय में, वो बरकरार रहे, लोग आपस में ना लड़ें, और जो उन्होंने इच्छा दिखाई है उसको हम बहुत जल्दी पूरा करें कि वो specific to West Bengal, because you have mentioned the violence were a challenge to curb in West Bengal. So what are your plans to, for the counting day and post-poll situation for specifically West Bengal? Thank you, sir. No, just hold on, please don't. सर सर दैनिक भास्कर फिर पता नहीं कहां से है. मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पुलिस हैव टेकन. नाउ अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू शो यू, व्हिच इज अगेन ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस. दिस वी हैव नॉट शोन एवर बिफोर. 620 million searches were there on only 7 poll days. People were searching their voter ID card, their various different informations just on the 7 days. If I add up the entire 3 months, it is mind-boggling figure which I have not mentioned here. We'll mention someday. It's so huge. Just back. 12 crores, 7 crores, 9 crores, 11 crores, almost equivalent to the voters which were going to the vote. 620 million searches on our website, on our voters में. क्यों हुआ? 1.5 साल से हम लोगों को ट्रेन कर रहे थे अपने कि अगर इस तरह, वो भी फिगर्स आपके पास हैं, हमारे प्रेस नोट भी हमारी वेबसाइट पे हैं. दिस इज अगेन ए ट्रेमेंडस वर्क डन बाय द एनफोर्समेंट एजेंसीज, whom all of whom we have mapped on our IT system. కౌంటింగ్ కి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి అయ్యాయని ఏపీ సీఈఓ ముఖేష్ కుమార్ మీనా తెలిపారు. అమరావతిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కొన్ని లెక్కింపు కేంద్రాలకు స్వయంగా వెళ్లి ఏర్పాట్లు పరిశీలించారని తెలిపారు. జూన్ 4న ఉదయం 8 గంటల నుంచి పోస్టల్ బ్యాలెట్లు, 8:30 నుంచి ఈవీఎం ఓటు లెక్కింపు ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. ఈసారి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఎక్కువగా వచ్చాయని, వీటికి ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఉంటాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రానికి 119 మంది అభ్యర్థులు ఈసీ నియమించిందని, ప్రతి కౌంటింగ్ హాల్లో కౌంటింగ్ ఏజెంట్లు ఉంటారని, ప్రతి సెంటర్లో మీడియా రూమ్ ఏర్పాటు చేశామని, లెక్కింపు కేంద్రాల పరిసరాల్లో 144 సెక్షన్ అమలు చేశామని ఆయన వెల్లడించారు. ఇలాంటి హింసాత్మక ఘటనలు జరగకుండా భద్రతా బలగాలు మోహరించారని తెలిపారు. 21 వాళ్ళ ఓట్స్ బై పోస్ట్, బికాజ్ ఇవన్నీ బై పోస్ట్ వస్తాయి కాబట్టి బై పోస్ట్ మనకు వచ్చినాయి. ఇంకా రేపు మార్నింగ్ 8 వరకు, 8కు మనకు కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 8 వరకు ఎనీ పోస్టల్ బ్యాలెట్ which comes to us will be counted in the counting procedure tomorrow. దీని కౌంటింగ్కి సంబంధించి ఏర్పాట్లు నేను స్వయంగా కూడా ఆల్మోస్ట్ 10 డిస్ట్రిక్ట్స్లో వెళ్ళి పర్సనల్గా వెళ్ళి చూడడం జరిగింది. కౌంటింగ్ సెంటర్ అరేంజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ రివ్యూ చేశాము. నిన్న మార్నింగ్ చేసిన వీసీ ప్రకారం ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ నౌ ఆర్ రెడీ ఫర్ కౌంటింగ్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. అక్కడ లాజిస్టిక్ ఆస్పెక్ట్లో, సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్లో, అరేంజ్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లో అన్నిట్లో మేము రెడీగా ఉన్నాము. ఈరోజు మళ్ళీ 4 o'clock ఎలక్షన్ కమిషన్ మళ్ళీ దీనికి సంబంధించి ప్రిపేర్డ్నెస్ సంబంధించి, తర్వాత సెక్యూరిటీ సంబంధించి మళ్ళీ ఇంకొక వీసీ వాళ్ళు పెట్టున్నారు. సో విత్ దాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ సీరియస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ కౌంటింగ్. రేపు మార్నింగ్ 8 o'clock స్టార్ట్ అయిన తర్వాత జనరల్గా ఫస్ట్
పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 8 o'clock పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 8:30 నుంచి ఈవీఎం బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ కొన్ని చోట్ల కొన్ని పార్లమెంటరీ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ ఆ హాల్లో పోస్టల్ బ్యాలెటింగ్ లేదు, వాళ్ళు సెపరేట్ హాల్లో చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రతి పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ సంబంధించి పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ విల్ బి డన్ ఇన్ ఎ సెపరేట్ కౌంటింగ్ హాల్. సో కాబట్టి ఇట్లాంటి కౌంటింగ్ హాల్లో వేర్ దెర్ ఇస్ నో పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, అక్కడ 8 o'clock నుంచే మనము ఈవీఎం బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ పాయింట్? wherever in the hall, if postal ballot counting is also going on, akkada first postal ballot start avutundi 8, tarvata 8:30 nunchi EVM counting. కొన్ని చోట్ల కౌంటింగ్ హాల్లో పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ జరగడం లేదు, అది సెపరేట్గా వేరే హాల్లో జరుగుతుంది. ఎట్లాంటి కౌంటింగ్ హాల్స్లో వేరెవర్ నో పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ ఈజ్ గోయింగ్, అక్కడ 8 నుంచే ఈవీఎం బ్యాలెట్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అంటే జనరల్గా అసెంబ్లీ సంబంధించి కౌంటింగ్ హాల్స్ అన్ని కౌంటింగ్ హాల్స్లో అసెంబ్లీ కాదు, అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ అంటే పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ కౌంటింగ్ హాల్లో అక్కడే పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ కూడా జరుగుతుంది. అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ కౌంటింగ్ హాల్లో పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ విల్ బి డన్ ఇన్ సెపరేట్ రూమ్. సో యూ కెన్ సుమారుగా యూ కెన్ సే దట్ 175 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ కౌంటింగ్ హాల్లో కౌంటింగ్ విల్ స్టార్ట్ at 8 o'clock itself. EVM counting లోక్సభ సంబంధించి. బట్ బికాజ్ అసెంబ్లీలో అయితే అదే రూమ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ 8 o'clock 8:30 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మనము ఆల్రెడీ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ నోట్ ఇవ్వడం జరిగింది. 2443 ఈవీఎం టేబుల్స్ ఉన్నాయి, అసెంబ్లీలో 2446, పోస్టల్ బ్యాలెట్కి కూడా నంబర్ ఇచ్చాము. మన రాష్ట్రానికి 119 అబ్జర్వర్స్ కౌంటింగ్ సంబంధించి అబ్జర్వర్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. అందరూ ఆల్రెడీ నిన్న వచ్చేసారు. సో దే ఆర్ ఆల్సో రివ్యూయింగ్ ద అరేంజ్మెంట్స్ టుడే. ప్రతి కౌంటింగ్ హాల్లో ఈవీఎం కౌంటింగ్ సంబంధించి ప్రతి టేబుల్ మీద కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్ ఉంటారు, కౌంటింగ్ అసిస్టెంట్ ఉంటారు, తర్వాత మైక్రో అబ్జర్వర్ ఉంటారు. ఈ నెల 4వ తేదీ జరగనున్న వరంగల్ ఎస్సీ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం ఓటు లెక్కింపు ప్రక్రియను 3 అంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేసినట్లుగా జిల్లా కలెక్టర్ రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రావీణ్య తెలిపారు. సోమవారం ఏనుమమలం మార్కెట్ యార్డ్లోని జరుగుతున్న ఓటు లెక్కింపు కేంద్రాలను డీసీపీ రవీందర్, అదనపు కలెక్టర్ రాధిక గుప్తా, సంధ్యారాణి, డిఆర్ఓ శ్రీనివాసులతో కలిసి కలెక్టర్ క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా కౌంటింగ్ సిబ్బందికి నిర్వహిస్తున్న ఆచరణాత్మకమైన శిక్షణను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఓటు లెక్కింపు సిబ్బంది, పోలీస్ బందోబస్తీ మొత్తం 258 మంది సిబ్బంది పోలింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొంటున్నట్లుగా తెలిపారు. 7 నియోజకవర్గాలకు లెక్కింపు ప్రక్రియ జరుగుతుందన్న టేబుల్స్ ఏర్పాట్లు, సూపర్వైజర్స్, సహాయకులు, మైక్రో అబ్జర్వర్స్, ఇన్ఛార్జీలకు నియోజకవర్గ వర్గ శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి 2వ విడత ర్యాండమైజేషన్ ద్వారా విధులు కేటాయించిన కౌంటింగ్ సిబ్బందికి శిక్షణ ఇస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ హన్మకొండ జిల్లా కార్యాలయంలో సోమవారం రోజున తెలంగాణ అవతరణ దశాబ్దోత్సవాలు నిర్వహించారు. మొదటి అమరవీరుల స్తూపానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. జోహార్ తెలంగాణ అమరవీరులకు జోహార్ అంటూ నినాదించారు. తర్వాత తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి పూలమాల వేశారు. అనంతరం జాతీయ జెండాను శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండ ప్రకాష్ ఎగురవేశారు. అనంతరం భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ జెండాను మాజీ చీఫ్
హన్మకొండ జిల్లా అధ్యక్షులు వినయ్ భాస్కర్, నర్సంపేట మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఎగురవేశారు. కార్మికులైతేనేమి అనేక బీసీ కులాలకు కూడా లాభసాటిగా ఉండే విధంగా అనేక పథకాలు రచించి ప్రతి ఒక్కళ్ళను కూడా మరి పేదవారిని ధనికులు చేయాలనే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మాయమాటలు చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలను నమ్మించి వంచి ఈరోజు మరొక్కసారి తెలంగాణ ప్రజానికానికి దగా చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం కనబడుతుంది. ఈరోజు చాలా బాధాకరం. 1000 ఏళ్ల చరిత్రలో గలటువంటి కాకతీయుల ఆర్చను కూడా మరి ఈరోజు దాన్ని తొలగించాలని ఆనాడు ప్లేగ్ వ్యాధి పైన విజయం సాధించి చార్మినార్ లోగోను పెడితే ఈరోజు కాకతీయుల తోరణం కానీ చార్మినార్ కానీ ఈ 2 చిహ్నాలను అధికారికంగా తొలగిస్తామని చెప్పి ప్రకటన చేస్తుంటే ప్రజలందరూ కూడా ఆగ్రహానికి మరి గురై ఆందోళన చెందినట్టు విషయం మనందరం కూడా చూస్తున్నాం. మరి తాత్కాలికంగా వాయిదా చేసింది అన్నారు. దయచేసి మీ ద్వారా తెలంగాణ ప్రజల ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రాణి రుద్రమదేవి వారసులుగా చెప్పుకునే సీతక్క గారు కానీ సురేఖ గారు కానీ మీ ఇరువురు కూడా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ప్రాంత బిడ్డలు కాబట్టి ఆడబిడ్డలు కాబట్టి మరి వరంగల్ అంటేనే ఓరుగల్లు అంటేనే ఓరుగల్లు. మరి వరంగల్ జిల్లా ప్రజానీకం వారి మనోభావాలే కాకుండా తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా మీరు ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఈ కార్యక్రమాన్ని విరమించే వరకు కూడా మీరు ఖచ్చితంగా వారిపైన ఒత్తిడి చేయాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇది చాలా బాధాకరం. నిన్న ఈరోజు చూస్తే అంతకులే సంతాప సభ నిర్వహించినట్టు ఈరోజు ఆ రోజు ఉద్యమ సమయంలో కలిసి రాని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఉద్యమకారుల పైన తుపాకులు పెట్టి కాల్చినటువంటి వాళ్ళే. నిన్న రాష్ట్రంలో కానీ ఈరోజు వరంగల్ జిల్లాలో కానీ ఉద్యమకారులకు సన్మానం చేస్తున్నంటే అమరవీరుల ఆత్మలు ఘోషిస్తున్నాయి, బాధపడుతున్నారు. అమరవీరుల కుటుంబాలు కూడా బాధపడుతున్నారు. ఇటువంటి దుశ్చర్యకు మరి పాల్పడుతున్నటువంటి ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేస్తుంటే తెలంగాణ వాదులందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు. అదేవిధంగా ఉద్యమ సమయంలో ఆలపించడం, అదేవిధంగా దాంట్లో దమ్ము లేని వాళ్ళతో పాట పాడించడం కొంత బాధాకరం జరుగుతుంది. మరి ఈ తెలంగాణ ఆయుర్వేద దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా తెలంగాణ పశ్చిమ శాసనసభ్యులు నాయని రాజేందర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో డి కన్వెన్షన్ హాల్లో తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఉద్యమకారులు సన్మాన ఉత్సవం కార్యక్రమంలో నిర్వహించారు. 4 కోట్ల ప్రజల చిరుకాల స్వప్నం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు కృషి చేసిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీకి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ గడిచిన 10 ఏళ్లలో ఉద్యమకారుల కుటుంబాలకు కలవని వాళ్ళ మాపై అవకలు చవకలు పేలుస్తున్నారని ప్రజాప్రభుత్వంలో అమరుల కుటుంబాలకు గుర్తించి ఉద్యమకారులకు 250 గజాల ఇంటి స్థలాన్ని ఇవ్వడానికి మా ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకుందని ఆయన తెలిపారు. చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా సోనియా గాంధీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చారని తెలిపారు. తెలంగాణ వాయిస్ వినిపించేందుకే V6 ఛానల్ పెట్టామని ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి తెలంగాణ చరిత్ర సంస్కృతిని ఛానల్ ద్వారా చాటి చెప్పామని ఆయన తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వవలసిన అవసరాన్ని గట్టిగా హైకమాండ్కు చెప్పామని ఈ కార్యక్రమంలో రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, పంచాయతీరాజ్ మంత్రి సీతక్కతో పాటు పాలకుర్తి ఎమ్మెల్యే యశస్విని రెడ్డి, వర్ధనపేట ఎమ్మెల్యే నాగరాజు, భూపాల్పల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభ్యర్థి కడియం కావ్య, కోదండరాం తదితరులు ఉద్యమకారులు పాల్గొన్నారు. చాలా అమోఘమైనటువంటిది. తెలంగాణ భావాన్ని వ్యాప్తి చేయడంలో పల్లె పల్లెలకు తీసుకెళ్లి ప్రతి గుండెను మరి భావంతో నింపి ఉద్యమంలో భాగస్వాములయ్యే విధంగా కృషి చేసినటువంటి మా సోదరులందరికీ కూడా ఉద్యమాభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు తెలంగాణ అమరవీరుల యొక్క ఆకాంక్ష నెరవేర్చాలని, ఉద్యమకారుల యొక్క మరి ఆశ, ఆకాంక్ష, ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టే విధంగా ముందుకెళ్లాలనే మరి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రయత్నము, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా అదే దిశగా పనిచేస్తా ఉన్నాం. ఇంతకుముందు మరి అన్నలందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది, పార్లమెంట్ లో
ఎంత పెద్ద ప్రక్రియ జరిగిందో ఇంత డీటెయిల్ గా నేను కూడా ఎప్పుడు వినలేదు. ఇవాళ మదన లాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా వివరంగా చెప్తుంటే ఇంత చరిత్ర అంటే పార్లమెంట్ లో ఆ రకంగా జరిగింది. మనం ఇక్కడ ఈ పోరాటంలో జరిగినటువంటిది మనకు తెలుసు, కానీ పార్లమెంట్ లోపల కూడా ఎంత తతంగం జరిగితే ఆ తల్లి ఈ తల్లుల యొక్క ఆవేదన, తెలంగాణ తల్లుల యొక్క ఆవేదన, తెలంగాణ యువత యొక్క ఆకాంక్ష నెరవేర్చడం కోసం రాజకీయాలు, పార్టీలు, ప్రాంతాలకు అతీతంగా మరి ఉద్యమ ఆకాంక్ష నెరవేర్చాలని సోనియా గాంధీ గారు మరి తెలంగాణ ప్రకటించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మీరా కుమారి గారు కూడా వారి యొక్క పాత్రను వారు నిర్వర్తించడం, స్వర్గీయురాలైనటువంటి సుష్మా స్వరాజ్ గారు కూడా మరి ప్రతిపక్ష నాయకులుగా సపోర్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఈనాటి తెలంగాణ రావడానికి కారణమైంది. ఏది ఏమైనా ఏ లక్ష్యాలతో అయితే తెలంగాణ రావాలని కోరుకున్నామో ఆ లక్ష్యాల దిశగా మనమందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసి 10 ఏళ్ల తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కావచ్చు కానీ ఏనాటికి ఉద్యమకారుడు కాలేదని బీఆర్ఎస్ నేత సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు అన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమకారులపై తుపాకీ ఎక్కుపెట్టిన ద్రోహిగానే చరిత్రలో మిగిలిపోతాడే తప్ప ఏనాటికి ఉద్యమకారుడు కాలేదని విమర్శించారు. ఉద్యమకారుల కన్నా ఘనత బీఆర్ఎస్కి దక్కుతుందని స్పష్టం చేశారు. సిద్దిపేట జిల్లా బీఆర్ఎస్ కార్యాలయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర దశాబ్ది ఉత్సవాలను నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి హాజరైన ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు జెండా ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హరీష్ రావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షల కోసం స్వరాష్ట్ర పోరాటం చేశామని గుర్తు చేశారు. ఎలాంటి ఆశ లేకుండా, ఆకాంక్ష లేకుండా ప్రజల కోసం, తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం కోసం, దశాబ్దాల కలను నిజం చేయడం కోసం పనిచేసిన వారందరికీ గుర్తు చేశామని తెలిపారు. ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలు నిజమైన పండుగ అని హరీష్ రావు అన్నారు. ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన జిల్లా నేతలను గౌరవించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి నిర్ణయించడం హర్షణీయమని హరీష్ రావు అన్నారు. సిద్దిపేటలో ప్రతి ఒక్కరూ ఉద్యమకారులే అని, ప్రతి ఒక్కరిని సన్మానించుకోవాలని తెలిపారు. తెలంగాణ కేసీఆర్కు శ్రీరామ రక్ష అని హరీష్ రావు అన్నారు. పేరు పేరున రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనేటువంటిది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఒక పండగ. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనేది కొన్ని దశాబ్దాల ఆకాంక్ష, కొన్ని దశాబ్దాల పోరాటం. ఇవాళ ఈ కలను నిజం చేసింది మన కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ. అందుకే రాష్ట్రం ఏర్పడి 10 సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా దశాబ్ది ఉత్సవాలను అత్యంత ఘనంగా కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించారు. ఈ ముగింపు సందర్భంగా కూడా ఈ పండగను 3 రోజులు జరపాలని కేసీఆర్ గారు నిర్ణయించారు. మొదటి రోజు గన్ పార్క్ దగ్గర, అసెంబ్లీ ఎదురుగా గన్ పార్క్ దగ్గర అమరులకు మనందరం శ్రద్ధాంజలి ఘటించి నివాళులర్పించి, మరి గన్ పార్క్ దగ్గర అమరవీరుల స్తూపం దగ్గర మొదటి రోజు కార్యక్రమాన్ని అమరులను గుర్తు చేసుకుంటూ, స్మరించుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నాం. రెండవ రోజు నిన్న తెలంగాణ భవన్లో అద్భుతంగా ఇటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అటు తెలంగాణ భవన్లో జాతీయ జెండాను ఎగరవేసి మన ఉద్యమ జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ 10 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో సాధించిన ప్రగతిని అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకొని నిన్న అటు హైదరాబాద్ తెలంగాణ భవన్లో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. మరి ఈరోజు మూడవ రోజు 33 జిల్లాల తెలంగాణ మాట్లాడతాను. కానీ ఈ సందర్భంగా నాకేమనిపించిందంటే, కేసీఆర్ గారికి వెన్నుదన్నుగా ఉండి, కేసీఆర్ గారికి మరి కుడి భుజంగా ఎడమ భుజంగా ఉద్యమములో ఆ రోజుల్లో అందరూ భయపడేటువంటి రోజుల్లో మరి కేసీఆర్ గారికి ఎంతో అద్భుతంగా ఈ సిద్దిపేట మట్టి బిడ్డలు, ఈ జిల్లా బిడ్డలు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి వారిని ఇవాళ మనం గుర్తు చేసుకోవాలి, సన్మానించుకోవాలని అనుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగా 69 ఉద్యమకారుడు మన డాక్టర్ రమణాచారి గారు ప్రజల పక్షాన వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉంది. ఇక మన నందిని సిద్ధారెడ్డి గారు, అందువల్ల సిద్ధారెడ్డి సార్ను కూడా ఈ రోజు సన్మానించుకోవాలి. వారికి మనం సన్మానం అంటే అసలే ఇష్టం ఉండదు. ఉద్యమాల్లో ఆయన గొంతు కదన్నది కూడా మన సిద్దిపేటే. ఆ అన్నను కూడా ఈరోజు గౌరవించాలి, గుర్తు చేసుకోవాలని చెప్పి అన్నను ఆహ్వానించగానే వచ్చి
ఉద్యమంలో ముందుకు నడపడంలో కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా మరి అప్పుడు సకల జనుల సమ్మెలోనైనా అనేక ఉద్యమాల్లో తన ప్రత్యేకమైన కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తూ ప్రాంత వాస్తవ్యులు ఆ రోజుల్లో అసలు తెలంగాణ ఉద్యమం అంటేనే నవ్వినటువంటి రోజులు మనం చూసాం. కానీ ఆ రోజు ఈ సిద్దిపేట జిల్లాలో మనమందరం కేసీఆర్ ఆమరణ నిరాహార వాళ్ళ ఆకాంక్షలు విద్య ఉద్యోగాల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు జరగడం కోసం అన్ని సబ్బండ వర్ణాల కోసం ఆ రోజు ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓర్గల్లు 9 నేషనల్ టీవీ.